मैथड है टू फेस मैथड, ये सिंपलैक्स मैथड ही ने, सिंपलैक्स मैथड दी एक्सटेंशन ने। जो सारिया सबजैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लैस दैन इक्वल टू वाली हो या इक्वल टू वाली हो, कोई इक्वल है या लैस दैन इक्वल टू है, तो आप लगाने सिंपलैक्स मैथड। वो तुम डिटेल के समझ चुके कर चुके, मैं ये एक्सपैक्ट करदा तुसीं करे कि नहीं करे तुहानूं पता। कोई कमी पेशी फिर भी रह गई तो मैं दस दो, कोई मिसटेक है, कोई अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम है, ठीक है। उस तो बाद अपने कराया सी कल बिग एम मैथड, जो कोई एक कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली होती है। नैक्सट है टू फेस मैथड, जो एक तो वध या दो ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट्स होंगी, दो स्टैप लगणगे। उस तो बाद सामने जोड़ा वापस सिंपलैक्स मैथड के आएगा। सो स्टार्टिंग तो गल करते हैं, पहला तो नाम है टू फेस मैथड। लॉन्ग क्वेश्चन के आते हैं, इन्होंने तिना जो एक डेफिनेटली आएगा, हो सकता दो ये आ जाए। सो टू फेस मैथड या सैकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक, सैकेंड विजिबल हो रहा सब ओके। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम का मिनिमम का, वो मैथड का कोई लेना देना नहीं। नैक्सट सब्जैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ने, का सब्जैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू दी है, एक ए वाली इक्वैलिटी दी है। इक्वैलिटी वेले भी आप ये लगाने, इक्वैलिटी वेले S1 या स्लैक या सरप्लस वेरिएबल नहीं लगता, और आर्टिफिशियल वेरिएबल लगता। तुसीं जिन्ने भी सिंपलैक्स मैथड के सम करोगे, किसी भी जिन्ने भी तुसीं 20-25 सम करे होणगे, मैनूं लगदा शायद सिंपलैक्स मैथड के, उन्होंने किसी इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं आया। जिन्ने भी बिग एम मैथड के तुसीं करे 39-40, उन्होंने भी नहीं एक तो वध ग्रेटर दैन इक्वल वाली कंस्ट्रेंट्स आई या इक्वल वाली आई। पर टू फेस मैथड के दो ग्रेटर दैन इक्वल वाली आ जाती हैं, या ग्रेटर दैन एक इक्वल टू वाली आ जाती है। दोनों के आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा। जी ए वाली है ग्रेटर दैन इक्वल टू, एक तो इतने सरप्लस वेरिएबल लगेगा S1 प्लस होएगा R1 प्लस R1 सब्जैक्ट टू आर्टिफिशियल वेरिएबल। जी ए लैस दैन इक्वल टू वाली, ये कला स्लैक वेरिएबल आ जाएगा X1 प्लस 3X2 प्लस S2 इक्वल टू 3। उस बाद इक्वैलिटी की कंडीशन है, ये ना स्लैक ना सरप्लस वेरिएबल, ये सिर्फ कला R आएगा, सैकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तुसीं उन्होंने R2 का नाम दे लो, कोई इशू नहीं। मैं उन्होंने इस तरीके R1 R2 R3 लिखता ताकि एक आइडेंटिफिकेशन जी हो जाती है भी किन्नवीं रो के सीगा, कि कंस्ट्रेंट सी, सॉरी रो तो ही वैसे चौथी है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, सैकेंड थर्ड फोर्थ, बट वो कि कंस्ट्रेंट के वो थोड़ा जिहा एस्टीमेट जिहा लग जाए। भूमिका थोड़ी कॉपीज रोज इधर उधर चलदियां ने, इन्होंने बंद कर दो, क्लोज कर दो। उस तो बाद हाँ आ गल वैसे इस कल वाले बिग मैथड जब आप डिटेल पढ़ी थी भी मिनिमम की मैक्सीमम की कंडीशन हो तो -MRI आता, जो मैक्सीमम की मिनिमम की कंडीशन आता +MRI आएगा। सो ये दो ने अपने को, एक पहली रो के R1 एक तीजी रो के R3। जे मैक्सीमम की होंगी तो माइनस कर दे दो बारी, मिनिमम की तो आप ऐड करा। आ गिवन हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3X1 + 2X2, ये हो गया +MR1, एक तीजी कंस्ट्रेंट के आया +MR3। पहली सब्जैक्ट टू कंस्ट्रेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, जिहदे हो गया सरप्लस वेरिएबल -S1 + R1 इक्वल टू जो है वो है X1 + 3X2 दूजी कंस्ट्रेंट सी, लैस दैन इक्वल टू सी +S2 स्लैक वेरिएबल इक्वल टू 3 जो भी है। तीसरी कंस्ट्रेंट सी जी इक्वल टू वाली सी, सो X1 - X2 क्या आ गया, इक्वल टू के लिए ना अपने को स्लैक वेरिएबल आ ना सरप्लस वेरिएबल आ, जस्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस तीसरी कंस्टेंट होने के कारण R3 इक्वल टू जो भी है इन्होंने ना गलत सेट करिए। हाँ जी, ये फेस 1 ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखनी आ गई ना, ऑल वेरिएबल्स ने जोड़े ग्रेटर दैन इक्वल टू, कल को पूछ रहा सी भी तुम्हें कोई पता ये पॉजिटिव ही होगा है नहीं मिल गया।
मैं दसी सी भी वो नैगेटिव तो हो नहीं सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। चलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म राइट आउट कर लिया अपने। उस तो बाद फेस 1 का हम फेस 1 बारे कुछ नोट्स ने आप पढ़ लें की गल बात जी। भावें प्रॉब्लम है जी मैक्सीमम की हो या मिनीमम की हो, फेस 1 के आलवेज ਜਿਹੜੇ आर्टिफिशियल वेरीएबल्स ने उन्होंने मिनीमम लिखना। जो जो गल्लां मिस्टेक होने वाली ने या जिथे कितने आपने तो गलती हो सकती है मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट किया होया, ठीक है। भावें प्रॉब्लम मैक्सीमम दी आ भावें मिनीमम दी, नवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप तैयार करांगे जिहदे विच आपां हमेशा ही की है, हमेशा ही मिनीमम आर्टिफिशियल वेरीएबल लवांगे। मिनीमम z इक्वल्स टू पहला आर्टिफिशियल वेरीएबल दूजा आर्टिफिशियल वेरीएबल, ठीक है। प्लस दे तां लवांगे क्योंकि ये ओरिजिनल प्रॉब्लम मिनीमम दी सी, जे मैक्सीमम नहीं होती तो इतने -r1 -r3 आ जाता। उन्होंने वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन हले फिलहाल यूज़ नहीं करना पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ वो यूज़ नहीं करेंगे हले। मैं फिर रिपीट कर रहा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ अपने को पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये हो गया गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 + 2x2। उस तो बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म राइट आउट की। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट आउट करने वाले जो मैक्सिमम प्रॉब्लम की -mr1 -mr2 होता, ये मिनीमम दी है +mr1 +mr2 का, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। हम फेस 1 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ सॉरी फेस 1 का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾ m ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ r1 r2 r3 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ r1 ਅਤੇ r3 ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਰੋ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, -s1 + r2 दूजे च +s2 आया सी, तीजे च s3 है नहीं सी बिकॉज इक्वलिटी दी ਉਹਦੇ ਚ r3 पता लग गया भी। उस तो बाद आलवेज कन्वर्ट कर लेना ऑल प्रॉब्लम्स दे विच, आलवेज कन्वर्ट ऑल प्रॉब्लम्स। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ r1 ਤੇ r2 ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ z ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ z ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ r2 ਤੇ r1 ਤੇ r3 ਆਏ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, हाँ जी मैं की दस रहा सी तुहानूं। एक पहली लाइन है, दो लाइनां ने इत्थे, पहली लाइन की गल कर रही है यदि आ फस्ट लाइन हो गई, इत्थे दो लाइन ने ना, आ दो लाइन चल रही हैं। की बोल रहा मैं, जी पहली लाइन है वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। हुण अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की फेस 1 r1 + r3। पहला तो आप टेबल दी रोज की गल कर ली, ओरिजिनल वेरीएबल कितने सी, बेसिक वेरीएबल एक x1 एक x2। उस तो बाद पहली इक्वेशन के s1 और r1 आए थे, तो s1 और r1 की रो हो गई। दूसरी इक्वेशन s2 आया सी, एक s2 की रो हो गई। तीजी कंस्टेंट के कला r3 आया सी, r3 की रो हो गई। ठीक है, आ सोल्यूशन है। कोई समझ लगता टेबल बनाना होंगे, ठीक है। पहली लाइन किमें लिखनी है, फेस 1 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाल, ठीक है। बाकी सारा कुछ 0 0 0 r1 फेस 1 के पहली लाइन कंस्टेंट के -r1 सीगा, ठीक है। तो ये सीगा तीजी के -r3। मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की गल कर रहा, उम्मीद सर लाई जाने ढोल वागू। मैं पहली तीजी लाइन थोड़ी गल कर रहा, मैं हुण की गलत बोलिया तुहानूं कि पहली लाइन सीगा -r1, तीजी लाइन सी -r3, उम्मीद आए चली जाता।
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, R1 + R3, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ -R1 ਅਤੇ -R3 ਆਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਓਕੇ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ Z ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ Z ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ R1 R2 ਜਾਂ R3 ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Z ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਚ R ਆਏ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਚ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੰਸਟੈਂਟ, ਬਸ ਕਰੋ ਐਡ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ। MSc ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਪਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ Z ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, Z ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MR1 MR3 ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MR1 MR3 ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮੈਂ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੂਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੱਗ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਸ 1 ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ R1 R3 ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟ Z ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ Z ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। X1 ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ X1 ਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੈ ਪਹਿਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਆ ਤੀਜੀ 'ਚ 1, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 1 ਹੈ, ਤੀਜੇ 'ਚ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 0 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? -1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 0 ਆ। ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ 0 ਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਇਹ -1 ਆ, ਇੱਕ -1, ਇਹ 0 ਹੀ ਆ। ਤਾਂ 0 -1 ਤੇ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -1। ਆ ਹੋ ਗਿਆ 0, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ -1, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ 0 0 0 0, ਇੱਧਰ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 0 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ? 1 2 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ 0 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣਾ, ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟਿਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ MR1 MR2 ਐਡ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਆਏ ਨੇ R1 ਅਤੇ R2। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੌਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ 2 -1 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆ 2 ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੱਗ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜਾਗੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, X1 ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਤਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ। ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਖੜੇ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 2 3 1 ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਫ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਓਵਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 1, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 3 ਓਵਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 1, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 1 ਓਵਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ 1। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਆ 3 ਆ 1 ਆ, ਆਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ 1 by 1, ਤਾਂ ਇਹ 1 ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ S1 S2 S3। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ S1 ਵੀ ਆ R1 ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਗਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ S1 ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ R1 ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ R1। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਲੈਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸੀ ਤਾਂ S2 ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਸਲੈਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ R3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ R3 ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਸ ਰੋ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋ, ਚਾਬੀ ਵਾਲੀ ਰੋ, ਪਾਈਵਟ ਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋ 'ਚ? ਕਿਹੜੀ ਰੋ 'ਚ? R1 ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਐਸੇ ਤੋਂ ਰੋ ਥੋੜੀ ਆ, 4 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋ? ਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਰੋਣਾ ਵਾਲਾ ਰੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋ ਕਾਲਮ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ। ਐਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ? ਐਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਸ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਵੇਂ ਲੇਟਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਖੜਾ ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਲਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ 2 ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ 4 ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ T1 T2 ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ R1 R2 ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ R1 R2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ, ਦੂਜੀ ਰੋ, ਤੀਜੀ ਰੋ, ਚੌਥੀ ਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ R1 R2 R3 ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ R1 R2 ਆ। ਤੁਸੀਂ R1 R2 ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਕ ਸਰਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ? ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫੌਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ R1, ਦੂਜੀ ਰੋ R2, ਤੀਜੀ ਰੋ R3, ਆ ਚੌਥੀ ਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ R4। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ R1 R2 ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਚੌਥੀ ਰੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ R3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਜਸਟ R2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ R4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ R1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 0, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ 2 ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, R1 ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 0 ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੁਣਦਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿਖਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰੂਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਲ ਦੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ? ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੇਸ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੇਸ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਰੋ ਆ Z ਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਆ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 0 0 -1 0 0 0। ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਸ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ Z ਜੇ -CJ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਟਾਈਟਲ ਬੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨੇ, ਜਾਂ 0 ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੇਜ਼ 1 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ 1 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਸ RIs। ਫੇਜ਼ 1 ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਜ਼ 1 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਫੇਜ਼ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ S ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ S ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ Z ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ